الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں جنات کے قید و بند کے حوالے سے۔ میرے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائیں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہم جب جنات کو حاضر کرتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بات چیت کے دوران ہی وہ جن جو ہے وہ مریض کے اوپر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حاضری کرتے ہیں ابھی بات چیت کے دوران ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، تو کوئی وہ اس کا حل نہیں ہوتا، پھر مریض جب گھر پہنچتا ہے تو پھر واپس دورے پڑنے لگتے ہیں۔ تو ایسے جنات کو قید کر کے ہم کیسے جلائیں یا ان کو جو ہے کس طرح ہم منائیں اور وہ جو ہے کسی بھی طرح اس مریض کا جان چھوڑ دیں۔ تو ایسے میں پہلے بھی جب میں علاج کرتا تھا اس وقت جب ہمارے پاس روحانی طاقتیں کم تھیں، چند چلے کیے تھے، تو میں بھی جب مریض کو پڑھتا تھا تو حاضری تو ہو جاتی تھی، لیکن کیا ہے ابھی بات چیت کے دوران بس وہ حاضری غائب، اب کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا، اور لے جاتے تھے 2-3 دن بعد پھر اس کو دورے پڑتے تھے، اور پھر جب میں جاتا تھا یا وہ اس کو لے کر آتے تھے مریض کو تو اسی طرح غائب۔ پھر میں نے کیا کیا، سورہ یاسین شریف آیت نمبر 8 اور 9 اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اگر آپ مریض کے بالوں پر گرہ لگا دیں یا اسی طرح جو ہے وہ مریض کا کوئی جسم کا دوپٹہ وغیرہ ہے یا چادر رومال اس کے ساتھ یہاں پر باندھ کر گرہ لگا دیں تو یہ جن بھاگ نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مضبوط ترین جو ہے وہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کیسے اس کو حاضری کے وقت قید رکھیں گے۔ آپ کی مرضی ہوگی تو جن جا پائے گا، اگر آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ نہیں جا پائے گا۔ اس میں کیا ہے کہ پھر اپنے مرضی سے اس کو سزا بھی دیں، اس کو تکلیف بھی دیں، سب چیزیں محسوس کرے گا، سب چیزیں اس کو محسوس ہوگی اور وہ چیخے گا چلائے گا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو آپ کی مرضی، نہ چھوڑیں تو آپ کی مرضی۔ تو ایسا آج میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ اس طرح کے عملیات میں اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اس طرح جو بھی ہم ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ ہمارے عملیات ہیں، ان کو نوٹ کریں، اپنے پاس لکھیں۔ چلیں تو عمل کی طرف بڑھتے ہیں، کس طرح ہمیں کرنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ کے پاس ایسے مریض لائے جاتے ہیں اور آپ کو حاضری کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ریشمی سرخ رنگ کے دھاگے جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ ایک گنڈا تیار کرنا ہے جو گلے کے جتنا ہو، آسانی سے گلے میں باندھ سکے تو مریض کو آ جائے۔ تو اس طرح کے 7 تار ریشمی سرخ رنگ کے 7 تار 7 دھاگے جمع کریں۔ اب ان پر کیا کریں، آپ نے آیت شریف پڑھنا ہے جو شروعات میں ہے، الف لام کے پہلے رکوع کے اندر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 7 تاروں کے اوپر 7 گرہ لگانی ہے، لیکن کس طرح، ہر دھاگے پر، ہر گرہ پر جب آپ گرہ باندھیں گے 7 مرتبہ آیت کو اس ترتیب سے پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پر جو غشاوۃ تو اس کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر آپ نے سانس نہیں توڑنا ہے، پیچھے توڑیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوشش کریں ایک ہی سانس میں ہو جائے تو یعنی غشاوۃ یہ واو کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے آپ نے ہر بار۔ 7 مرتبہ پڑھ کر ایک گرہ لگا دیں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کر دوسری گرہ، 7 گرہ اس طرح لگا دیں۔ اب یہ دھاگا آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے جیب میں ہو یا آپ کے پاس رکھی ہوئے، اور اب آپ کیا کریں گے، 4 دھاگے اور بنائیں گے، 4 گنڈے، لیکن کیا کریں گے، وہ 5 گرہ کے ہوں گے، ایک بازو کے لیے، اس سیدھے کے لیے، ایک الٹے کے لیے، ایک سیدھے پاؤں کے لیے اور ایک الٹے پاؤں کے لیے۔ یہ 4 گنڈے آپ نے اور تیار کرنے ہیں۔ ان کو طریقہ تیار کرنے کا یہ ہے، ہر گنڈے پر آپ نے 5 گرہ لگانی ہیں اور ہر گرہ پر 1 مرتبہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس کو آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ 5 گرہ لگانی ہے اور ہر گرہ پر 1 مرتبہ پڑھ کر، اب یہ آپ نے جو ہے وہ رکھ لینے ہیں 4 دھاگے۔ اب کیا کریں گے، جب مریض کی حاضری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ نے سوال و جواب کرنے سے پہلے اس کے گلے میں وہ جو 7 تاروں والا بنایا تھا وہ ڈال دیں۔ اس کو باندھنے کے بعد پھر سیدھے بازو پر ایک باندھ دیں، وہ جو 4 بنائے ہیں، ایک الٹے پر باندھیں، اور اسی طرح ایک پاؤں پر اور ایک سیدھے پاؤں پر، ایک الٹے پاؤں پر۔ اب اس میں مضبوطی کے لیے ایک اور بھی طریقہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 7 تاروں والا جو 7 گرہ بنائے تھے
बांधते वक्त हाजिरी हो जाए तो उस वक्त बांधते वक्त एक एक मरतबा इस आयत को पढ़कर हर गिरह पर दम करें, एक एक मरतबा, फिर गले में डालें। फिर जब आप बाजू वाला बांध रहे हैं तो उस पर 5 गिरह हैं, हर गिरह पर एक मरतबा इस आयत को पढ़कर दम करें। इसी तरह सीधे उल्टे पाँव वगैरह। तो ये मजबूत किस्म की पकड़ हो जाती है। ज़रूरत नहीं है कितना भी ताकतवर जिन हो, वो अपने मर्ज़ी से नहीं जा सकता। अब आपके पास जितने अमलियात हैं, फ़तीले हैं, जो भी चीज़ें हैं, धुनी देनी है आपने, कोशिश करें कि ये जो धागे आपके पास दम शुदा जो रखे हुए हों, जो गंडे तैयार करें, उनको लोबान की धुनी देकर रखें, इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी मैं आपको मजबूती वाली चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप खल्क़े खुदा की जो है वो खिदमत करें। जिस अमल से आप खल्क़े खुदा की खिदमत करें वो मजबूत हो। यानी ऐसी शिकायत आपके पास दोबारा ना आए कि जिनकी हाज़िरी की थी उसको जलाएं, ख़त्म करें, जाने का कहता है तो उससे वादा लें और उसे छोड़ दें। किसी भी तरह की उसका शर्त जो है वो कबूल ना करें, कोशिश करें अपने शराइत को मनाएं। ये होता है सच्चा आमिल। दुनिया जो है वो अभी बाज़ार गर्म करके जाली लोग बैठे हुए हैं। एक तो भाई बता रहे थे वो फ़तीले देते हैं और कहते हैं बस इसी से जाएगा, हम हाज़िरी नहीं करते। वो डरपोक होते हैं। आप कोशिश करें जिनकी हाज़िरी करें और उसको इसी तरह मजबूत करके बांधें, फिर इसको अपने अमलियात के ज़रिए जलाएं, दम करें उस पर। जितना दम करेंगे, माथे पर हाथ रख के दम करेंगे और भी ज़्यादा उसे तकलीफ़ होगी। नादे अली शरीफ के आप आमिल हैं, सूरह फील, सूरह कुरैश या काबिदू या कहारू, इसके आप आमिल हैं। ये पढ़ेंगे तो उसको इतना जलाएगा। आमनतु बिल्लाह के आप आमिल हैं, उसके ज़रिए जलाएँ। तो ये जो है मैंने उन लोगों के लिए बताया जो हाज़िरी करते हैं इस तरह। अब हम जो है वो हाज़िरी करते हैं, देखते हैं अगर ये भागने लगता है तो पहले ही उसे हिसार लगा देते हैं या पहले ही अपने मुआक्कलात के ज़रिए उसको हिसार में ले लेते हैं अपना, यानी कि हाज़िरी करने से पहले ही हिसार कर देते हैं। ये करते हैं। अब इसमें वो जा नहीं सकता, आएगा सही, जा नहीं सकता हमारी मर्ज़ी के बगैर। तो बाज़ औक़ात हमें मरीज़ जो है वो दम करते हुए उस पर जो जिन्नात की तादाद ज़्यादा है तो वो जो है फिर मुश्किल पैदा करते हैं आमिल के लिए। ऐसे वक्त में उस वक्त लोग भी देख रहे होते हैं, अब आमिल भी एक इज़्ज़तदार बंदा है, नाम है उसका, नाम ख़राब हो रहा है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, आपके पास जब आप ये काम कर रहे हैं तो मुअक्कल लाजमी होने चाहिए। उस वक्त अपने मुअक्कलों को जो भी हुक्म देंगे वो फ़ौरन उस पर जो है अमल करते हैं। हम क्या करते हैं, बसा औक़ात अगर इस तरह मामला हो तो फ़ौरन उसको गिरफ़्तार करवा के भगा देते हैं, वहीं से उठा लिया, बस ख़त्म। ज़्यादा वो मगज़मारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभार हम ये भी करते हैं। तो ये क्या है कि आमिल को पावरफुल होना चाहिए, उसको डरपोक हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। पंजगाना नमाज आमिल पाबंदी से पढ़े और सही तरह नमाज पढ़े, सही अंदाज से रब अज़्ज़ा व जल की इबादत में कुछ वक्त गुजारे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना रोज़ एक मुकर्रर तादाद में पढ़े तो आपके अमल में जो है ना वो लाजमी तासीर है। आप जो है वो खल्क़ी खुदा की जो है वो खिदमत कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे लाइव वीडियो के ज़रिए अगर किसी मरीज़ का इलाज करवाना चाहते हैं तो वो भी हम जो है एक थोड़े से मकदार में मुकर्ररा फ़ीस पर जो है वो इलाज करते हैं और तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। ऐसे कि नहीं है कि बस हाज़िरी भी हो जाए, जब भी इलाज करते हैं हाज़िरी के बग़ैर भी उसका जिन जहाँ पर भी हो उसको हम जो है वो उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मैं कोई फ़रार नहीं करता हूँ। अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं ये तजर्बा, तो हम हाज़िर हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0344 64 85 971। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप इस्तिखारा, तशख़ीस वगैरह वो भी करवा सकते हैं। इस्तिखारा या तशख़ीस हम जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। बाकी अमलियात वगैरह जहाँ तक देखते हैं लोगों के मामलात, उनके माली मामलात, उसके मुताबिक जो है वो हम काम करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। तो ये आज का हमारा अमल था और बेहतरीन किस्म का अमल है। इसको इस्तेमाल करें, फिर रिज़ल्ट जो है नीचे कमेंट्स के अंदर दे दें ताकि जो दीगर देखने वाले लोग हैं, मुझे पर्सनल में तो व्हाट्सअप पे आप बता रहे होते हैं कारी साहब ये फ़ायदा हुआ, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, इसमें ये चीज़ है, ये करनी। तो आप इस तरह के मसाइल नीचे कमेंट सेक्शन में भी तो करें, मैं आपको जवाब दिया करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप आगे बढ़ें, इस तरह दूसरों की भी हौसला अफजाई होगी और 2 नंबरी लोगों से आप छुटकारा पाएंगे। हमारे चैनल को विज़िट करें, आप देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे जो भी अमलियात हैं तजर्बे शुदा, इस्तेमाल शुदा, सारे गारंटेड अमलियात हैं। मगर यह है कि आप उन्हीं शराइत के मुताबिक उसी तरह करें। बिस्मिल्लाह की कैद लगाई है अमल में तो लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ें, अगर नहीं लगाई है तो फिर ना पढ़ें। जहाँ पर पढ़ने को कहा है आप नहीं पढ़ते, अमल में नाकामी होती है, आपका अमल नाकाम होता है। फिर वजह पूछते हैं अमल का पूरा तरीक़ेकार,
تو یہی وجہات ہیں، جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ کریں، جو نہیں بتاتے ان کو نہ کریں، اس میں آپ کے لیے عافیت ہے، اور یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔